Good morning children. Today I have a class third class social. First lesson is I completed first lesson explanation. Now I am going to explain you how to write the workbook. First lesson name is the earth, our home. The earth, our home. This is the first lesson. In this first lesson, previous class I explained how to write a bits and fill in the blanks and tick the correct options. Now you have in the textbook short answers. In next class I will explain you. Next I am going to explain you how to write a workbook. Open your workbooks. Social, page number 3. Page number 3. Here are some question and answers are there. These are we see in the textbook also. Next we have 8 question answers in this 8 question answers. Whatever is there in the textbook you have to learn and you have to by heart that answers. First, now we are going to write worksheet, page number 4. First bit, answer each question in a one sentence. Each question, here are given some questions. For that questions you have to give the answer in only one sentence. అంటే ఒకటే వాక్యంలో మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలన్నమాట. అర్థమైందా? సో మీకు మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయి ఆన్సర్స్ చూడండి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ అట్మాస్ఫియర్? అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటి? మన చుట్టూ భూమి చుట్టూ ఉన్న గాలి పొరని అట్మాస్ఫియర్ అంటారు, అవునా? సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లెసన్, నో? So here is the answer. Second one, what is atmosphere? Here is there, no? What is atmosphere? What is the answer? A layer of air surrounding the earth is the atmosphere. First bit, first answer is a layer of air surrounding the earth is the atmosphere. Is called atmosphere. The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. This is the first answer. Next, second one. What is the second question? What is the shape of the earth? Earth యొక్క shape ఏంటి? Spherical shape కదా, round. So right here is the answer where what is the shape of the earth? The earth is round like an orange, slightly flat at the top and the bottom. Second answer is the earth is round like an orange slightly flat at the top, and the bottom. So what is the shape of the earth? Earth యొక్క shape ఎట్లా ఉంటుంది? For example, if you are seeing a orange, it is a round shape, but you will see on the flat and the bottom flat shape. అంటే ఎర్త్ అనేది మనకి రౌండ్గా స్పెరికల్ షేప్లోనే ఉంటుంది, కానీ ఎట్లా ఎగ్జాక్ట్గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక ఆరెంజ్ లాగా. ఆరెంజ్ ఎట్లా ఉంటుంది? రౌండ్గా ఉంటుంది, పైన టాప్ అండ్ బాటమ్స్ అనేవి ఫ్లాట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆన్సర్, page number 5. How much of the earth is covered with water? On the earth, how much of the earth is covered with water? 3/4. అంటే ఎర్త్ ని 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే అందులో 3 పార్ట్స్ మనకి వాటరే ఉంటుంది, 1 పార్ట్ మాత్రమే ల్యాండ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో హియర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ద పేజ్ నెంబర్ అబౌట్ 3/4. About 3/4 on the earth is covered with water. Okay, now next page number 5.
ఫిఫ్త్ ఆన్సర్, వాట్ డు లివింగ్ థింగ్స్ నీడ్ టు లివ్. లివింగ్ థింగ్స్ అంటే మనము కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, చెట్లు, యానిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా లివింగ్ థింగ్స్ కదా. వాటికి బ్రతకాలంటే ఏం కావాలి? దే నీడ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్. వాట్ వీ నీడ్ టు లివ్? వీ నీడ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్. ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ need air and water to live. Okay, next, last one. What do we see in the sky in the daytime and at the night time? Sky అంటే ఆకాశం కదా. ఆకాశంలో మనం డే టైంలో అంటే మార్నింగ్ టైంలో ఏం చూస్తాం? సన్ని చూస్తాం. నైట్ టైంలో moon and stars. No, write the answer. Fifth answer, we see the sun. We see the sun in the sky in the daytime and the moon and the stars in the night time. Understood, children? So by seeing here అంటే ఇక్కడ చూస్తూ మీరు ఏం చేయాలి? వర్క్ బుక్ ఇక్కడ ఉన్న ఆన్సర్స్ని మళ్ళీ మీరు ఈ వర్క్ షీట్లో కంప్లీట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది సెకండ్ బిట్, ఫస్ట్ బిట్ ఐ రోట్ ఆన్ ద బోర్డ్, సెకండ్ బిట్ సి డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ అంటే 2-3 సెంటెన్స్లో ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద సోలార్ సిస్టమ్? వేర్ ఈస్ ద ఆన్సర్స్? లుక్ ఎట్ ద first one. What is the solar system? The solar system is a family of heavenly bodies, includes the sun and the 8 planets. So write this answer here. సో ఇక్కడ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్కి అన్నిటికీ కూడా మీకు ముందు పేపర్లో ఆన్సర్స్ ఉంటాయి బేటా. సో ఈ ఆన్సర్స్ చూస్తూ మీరు ఈ వర్క్ బుక్ పార్ట్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పేజ్ నెంబర్ 5. నెక్స్ట్ ఓపెన్ పేజీ నెంబర్ 6. ఓవర్ నౌ దిస్ ఆన్సర్స్. Page number 6. A bit, tick the correct options. First one. Which one is the not visible at night? ఇక్కడ కింద సన్, స్టార్స్, మూన్ ఇచ్చిండ్రు. సో విజిబుల్ అంటే ఏంటి? కనిపించడం. నాట్ విజిబుల్ అంటే కనిపించకపోవడం. నైట్ టైంలో ఏది మనకు కనిపించదు? సన్. నో, రైట్ ఏ, సన్. టిక్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. పక్కన ఇచ్చిన బాక్స్లో మీరు రైట్ టిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ద శాటిలైట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ మూన్. ఎర్త్కి శాటిలైట్ ఏంటి? మూన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. ఎట్ విచ్ నెంబర్ డస్ అవర్ ప్లానెట్ కమ్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్? మన ఎర్త్ అనేది ఒక ప్లానెట్ కదా, అది సోలార్ సిస్టంలో ఎన్నో ప్లానెట్? థర్డ్ ప్లానెట్. సో బి ఈస్ ద ఆన్సర్. THIRD, థర్డ్. నెక్స్ట్ బి బిట్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఫస్ట్ వన్, దెర్ ఆర్ డాష్ ప్లానెట్స్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్. మన సోలార్ సిస్టంలో ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి? 8, EIGHT8. Second one, dash started on the long voyage from Spain. Which scientist did voyage from the Spain? అంటే ఎర్త్ అనేది ఫ్లాట్గా లేదు, రౌండ్గా ఉంది అని ప్రూఫ్ చేయడానికి స్పెయిన్ నుంచి ఎవరు ఫెర్డినాండ్ మ్యాగిలైన్ అనే అతను ఏం చేసిండు? వయేజ్ అంటే ఏంటి? తిరగడం అనమాట. చుట్టూ తిరిగి ఏమవుతుంది? ఫ్లాట్గా ఉంటేనేమో కింద పడిపోవాలి, కానీ అతను పడిపోలేదు. ఏమైంది? రౌండ్గా తిరిగి ఎక్కడి నుంచి అయితే వయేజ్ స్టార్ట్ చేసిండో అక్కడికే మళ్ళీ వచ్చింది. అంటే దానివల్లనే మనకి ఎర్త్ అనేది రౌండ్గా ఉంది అని చెప్తున్నాం అనమాట. రైట్ ద సైంటిస్ట్ నేమ్. ఫెర్డినాండ్ మ్యాగిలైన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. ద డాష్ ఈజ్ ద హోమ్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్. మనం అందరం దేనిపైన నివసిస్తున్నాం? ఎర్త్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హియర్ గివెన్ ద లేబుల్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ సోలార్ సిస్టమ్ పిక్చర్ ఉంటుంది బేటా మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో. సోలార్ సిస్టమ్ పిక్చర్ ఉంది కదా, ఈ సోలార్ సిస్టమ్ పిక్చర్ని చూసి మీరు ఇక్కడ ఏ ప్లానెట్ ఇక్కడ ఉందో మీరు రాయాలి. సన్, ఇంకేంటి ఇక్కడ జూపిటర్ తర్వాత సాటర్న్, యురానస్, ఇట్లా ఈ ప్లానెట్స్ యొక్క నేమ్స్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇక్కడ ఇస్తారు పేజ్ నెంబర్ 7లో. ఆ సోలార్ సిస్టమ్ చూస్తూ మీరు ఏం చేయాలి? ఈ వర్క్ బుక్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసేయాలి.
Today, tomorrow is Sunday, no? Today you have to do complete first lesson workbook part.